Dear students, let us continue the next topic of your recording of transaction chapter. So, in previous class we have discussed the how to prepare the cash book, single column cash book and double column cash book. So, next that is the PT cash book. So, in subsidiary books first you have studied the journal proper, that is cash book. So, in that single column cash books where you are going to record the transactions related to cash, and then in double column cash book you are going to record the both simultaneously cash transactions as well as bank transactions, and in that the important thing you have to remember how the contra entry is to be recorded. And next that is the PT cash book. Today we are going to discussing about the PT cash book, what is the meaning, then how the PT cash book is to be prepared with the two methods, and what are the advantages with one example. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ which are, for example, we can say as a postage charges, stationery, conveyance, refreshment, etc. So like these small expenses are to be recorded in a PT cash book. PT cash book is nothing but it is a book where you are going to record the payments of a small expenses. That is called as the PT cash book. Here a person who maintains the PT cash book, person who maintains the PT cash book is called as PT cashier, and these small expenses are termed as a PT expenses. Okay, PT cash book is the book where the payments are to be recorded related to a small expenses. Recording the payments of small expenses is called a PT cash book. For example, postage, stationery, etc. And who maintains the PT cash book, that person is known as PT cashier, and these small expenses are termed as PT expenses. Students, PT cash book ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀ ಅದು ಒಂದು ಬುಕ್ಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಿ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಿ ಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಪಿ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸಣ್ಣದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ದ ಬುಕ್ which records the payments of small expenses, and who maintains that PT cash book, that person is known as PT cashier, and the small expenses are termed as PT expenses. Next, it is prepared by the below given two methods. One is original system, then impressed system. So PT cash book is to be prepared on two methods, ordinary system, then impressed system. So actually in your syllabus you are going to use the imprint system only. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪ್ರಿಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಯರ್? ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ whole amount, the accounts are submitted by the PT cashier to the main cashier. So ordinary system, under this system the certain sum of money is to be given for the person for the payment of PT expenses. So after spending
whole amount, the accounts are to be submitted by the person, means PT cashier, to the main cashier. This process is called as an ordinary system. ಸೊ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಇದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಹಣವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ PT ಕ್ಯಾಶಿಯರಿಗೆ PT ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ PT ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅದನ್ನು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ is given to the PT cashier in the beginning of the period to meet the PT expenses to be incurred in that period. At the end of period, the amount spent by the PT cashier is reimbursed. So, the PT cashier has the same fixed amount of money in the beginning of the next period. So, here implicit system, under this system the amount is to be given for the PT cashier in the beginning of the period. So when the accounting period is to be starts, in that moment only, initial stage, some of the amount is to be given for the PT cashier to meet the PT expenses which will be incurred in a particular time period. So in that accounting period, starting of the period, some of the amount is to be given for the PT cashier to meet to the PT expenses in that particular time period. So at the end, if the sum of the amount is to be spent and remaining amount is to be reimbursed. Reimbursed means the amount is to be kept to the cashier only, PT cashier only, and that amount is to be fixed in the beginning of the next period. This is what we can say as a implicit system. So implicit system ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ನಾವು PT ಕ್ಯಾಶಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಣವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಉಳಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೀಎಂಬರ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ PT ಕ್ಯಾಶಿಯರ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಣವನ್ನು, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸರ್ಟನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿಯನ್ನು ನಾವು PT ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಂಥ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Next, that is advantages of PT cash book. So there are mainly three advantages are, that is PT cash book is one of the simple method and it helps to save the time and efficiently controlled. So these are the three important advantages here. So first advantage is that is simple method. ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So recording of transactions in a PT cash book is easy. In an analytical PT cash book, there exist separate heads of different PT expenses, which makes recording much easier. Recording in a PT cash book does not require formal knowledge of accounting principles and techniques. So there is no any requirements to get more knowledge of any accounting principles and techniques. So it is a very easy method. So we can say it as a simple method. PT cash book is one of the recording of transaction makes easy, and also there is no any mandatory get a knowledge of all the principles or any techniques of accounting, because it does not need any more principles and techniques. So it is very easy to record the transactions in a PT cash book. So we can say it as a simple method. Next, that is time saving. So recording in PT cash book saves time and efforts of the chief cashier. So it helps to save the time. Next, efficient control. At the end of the period, PT cash book is audited by the main cashier, so frauds and errors are less probable. So while preparing the PT cash book, there will be a less number of frauds or any other arises will be not more. Then
Convenient handling. So convenient handling, recording in petty cash book is convenient as entries are to be recorded under separate heads, which makes posting easier and quicker. So it helps to make the convenient while recording the transactions in the petty cash book. So these are the advantages of petty cash book. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೋಸ ಆಗೋದಾಗಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ದ್ರೋಹ ಆಗಲಿ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎರರ್ಸ್ಗಳು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕದ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ here we can see one of the example related to petty cash book. So meaning of petty cash book, then methods and also advantages of petty cash book is completed. Let us see one of the example here, how the question will be given and how the question is to be solved to record in the petty cash book. Here they have given this example is in the book of NCERT class 11. Mr. Mohit, the petty cashier of Nature's Samaira Traders, received rupees 2000 on May 1, 2017 from the head cashier. For the month, details of petty expenses are listed here under. So here they are given of the question here. So before going to the question, let us see once again the advantages here. Simple method, time saving, efficient control and convenient handling are there. Okay. So here they have given Mr. Mohit, the petty cashier of Majors Samaira Traders. So Majors Samaira Traders is one of the business. In this trader, a person is called petty cashier, that is Mr. Mohit. So he is received from the company 2000 rupees on May 1, 2017 from the head cashier. So for the month details, in the month of May they have given the petty expenses. So this person is having the amount of rupees 2000. Okay, 2000 cash is there in the month of May 1 and the expenses are listed as here. Let us see here, that is the date column, details and amount they have given. This is what we are going to discussing about the question now. In the month of May 2017, May 2, auto fare 55, courier services 40, postal stamps 105, erasers, sharpeners and pencils, pads 225, speed post charges 98, taxi fare 195, refreshment 85, auto fare 60, register postal charges 42, telegram 34, cottage 25, computer stationery 165, then bus fare, STD call charges, office sanitation including disinfected, that is 60, refreshment 45, photo stating charges 47, courier services 40, unloading charges 40, bus fare 15. So like this they have given the details here. Okay, so with the help of this you have to prepare petty cash book. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮೋಹಿತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಮೇಜರ್ಸ್ ಸಮೈರಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದು? ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್. ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅಂತ ಮೋಹಿತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2000 rupees May 1ಗೆ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ 2000 ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಟನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ರೀ? ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸಮೈರಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. Okay, then draw the format here. First column, that is amount received from the company. How much the petty cashier receiving the amount, that you have to write here, first column. Then date column, particulars column. Date column and particulars column will be same as in the question. Then voucher number, if they have mentioned in the question, then you have to write the voucher number here. Amount paid. Then analyzes the payments. So these all items are analyzing of payments. So how you should write these columns? As per the question you have to write. You have to observe the question, how many items they have mentioned here, which items will come under which payments, that you have to identify. So as per the question I have written, there is an format analysis of payments here, postage, telephone and telegram, conveyance, stationery, miscellaneous expenses. So like this you have to frame the format. Then this is what the question format of the petty cash book. ಸೊ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಟನ್ನು ಹಾಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ರೀ? ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸಮೈರಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮೇಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಕಂಪನಿದವರು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ 2000 rupees ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವೆರಡೂ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಚರ್ ನಂಬರ್. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೋಚರ್ ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವೋಚರ್ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇವು 5 ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟೇಜ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಕನ್ವೆನ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ, ಮಿಸ್ಲೆನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೆಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹಿತ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ 2000 rupees ಫ್ರಾಮ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ಸಮೈರಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ 2000 rupeesನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 2000 rupeesಲ್ಲಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೇ 1 ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. So cash received means it is an total amount is 55. So that you have to write here conveyance. So while preparing the petty cash book, after drawing the format, first you have to write and take the 3 columns, that is amount received column, date column, particulars column and amount paid column. So first you have to write and take these 4 columns. ನಾವು ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್. ಸೊ ಈ 4 ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಅನಲೈಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ರೀ? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 2000 rupees. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2000 ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋ ಫೇರ್. ಸೊ ಆಟೋ ಫೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಟೋ ಫೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 40 rupees where we can say as a postage. Next that is courier service. Courier service is 105. Courier means it is also comes under the postage only. Next eraser, sharpeners or pencils. So this comes under the stationery. So you have to write here stationery, that is 225.
Next, speed post charges. This is also related to postage only. So write in the postage column. Taxi fare. Taxi means it is a traveling expenses. So you have to write in a conveyance. So how much it is? 105 plus 90 is there. So total 195 conveyance. Conveyance is nothing but transportation charges, that you have to remember here. Okay. Then next, that is refreshment. Refreshment is 85 rupees. So refreshment is nothing but 85, that is the miscellaneous expenses. ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಟೋ ಫೇರ್. ಆಟೋ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ 60. Next, auto fare. Then in the month of May 12, registered postal charges. Postal, the name itself indicates it comes under the postage. ಸೊ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೂ ಪೋಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 42 ರುಪೀಸನ್ನು ಪೋಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 34 ರುಪೀಸ್. ಇದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ 34 ರುಪೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾರ್ಟೇಜ್. 25 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 25 ರುಪೀಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಐಟಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿಯಲ್ಲಿ 165 ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಎಷ್ಟದ ರೀ, 165. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಸ್ ಫೇರ್. ಬಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಬಸ್ ಫೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 36 ಪ್ಲಸ್ 24 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 60 that we can record it in the miscellaneous expenses. Next, refreshment 45 which is recorded in the miscellaneous expenses. ಈ ಥರ ಖರ್ಚುಗಳು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. photo setting charges. So photo setting charges is also one of the miscellaneous expenses. Courier services, that is postage. Unload charges miscellaneous expenses. Bus fare, that is convenience, 15 rupees is to be shown. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ವಶನನ್ನು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಅನಲೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಫೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆಟೋ ಫೇರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇಮ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಖರ್ಚುಗಳು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 2000ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1487. ಓಕೆ, ಸೊ 1487 ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದೆಷ್ಟು ರೀ, 513. So how it came the 513? So after writing all the total of the amount payment, then last you have to write here 2000 rupees. When that amount is to be received, 2000 minus 1487, then you will get 513. Okay, this is what the balance brought on. Next, we have to write the total page amount of postage, that is 40, 105, 98, 42, you will get 325, 40 here. Then 34, 87, you will get 121. Same in transportation, 55, 195, 60, 24, 15, that is total is 340. Stationery 225, 165, so total 390. Miscellaneous expenses 85, 25, 60, 45, 47, 40, 302. So like this you have to write the total PT cash book total amount of each or individual items. So after writing all the total amount, then you have to see the what will be the balancing.
brought down amount. That is total amount you will wear, that is 2000. So from this 2000 you have spent 1487, so remaining amount is 513. This is what the method you are going to prepare ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಣ ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಪಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, 2000 ರುಪೀಸ್, ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಆಟೋ ಫೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀತಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಂದೇಶನ ನೀಡೋದು. ಟೆಲಿಫೋನನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಚಲಿಸೋದು. ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು MISC ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು. ಇವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅನಲೈಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, next you are going to prepare books of the Samaira traders. So here PT cash book, after preparing the PT cash book you have to prepare the books of individual accounts here. First transaction, that is in the month of May, PT cash book account debit to cash account. So first transaction, that is PT cash book account debit to cash account 2000. Then expenses, it should be returned from the total of all the sites. Should return total of the all the sites here. So we come to know here postage, that is 325, telephone and telegram 121, conveyance 349, stationery 390, and last, that is miscellaneous expenses 302. So like this the total amount is to be returned here. That is PT cash book account debit to cash account, then postage account debit, telephone account debit, conveyance account debit, stationery account debit, miscellaneous expenses account debit. So all these amount is related to that particular Mohit. So like this you have to prepare the journal entry, and then PT cash book account debit to cash account, cash paid to PT cashier. So like this you have to prepare the journal entry on PT cash book. ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, PT ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜರ್ನಲೈಸ್ ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ PT ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2000 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟೇಜ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಕನ್ವೆನ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಉಳಿತದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಲೇಜರ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಲೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ PT cash book or remaining subsidiary books. First one, that is PT cash book. So we already know how the ledger account is to be prepared, what will be the how the format is there for ledger account. ಸೊ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ PT ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ PT ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ PT ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ to cash, that is 2001. And in second situation PT cash book is credited, so you should write credit side as a sundry as per PT cash book. So sundries as per PT cash book, that you have to write the PT cash book account. Next account, that is postage account. So postage account, in that there are two transactions have been happened on May. One transaction has been taken place. So PT cash book in the month of 31, here the PT cash book postage account. So postage is
debited. So write debit side to petty cash book 325. Same telephone and telegram account. So here also one petty cash, that is 121 rupees. Next transaction, that is now I have completed postage, telegram or telephone, and next that is the conveyance account. Let us see how the conveyance account is to be prepared. So here conveyance account, here also petty cash book is debited, so you have written here debit side. Then stationery account is also debited, then it is also debit side. Miscellaneous expenses is also debited, so it have written debit side. So like this you have to prepare here. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅವು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಟೋಟಲನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮೈರಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. That is how much debit amount, that is 2000. Next second entry, cartage postage account debit, telephone account debit, conveyance account debit, then miscellaneous expenses account debit, stationery account debit. So all the expenses are debited to petty cash book. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. So total 1487 is to be paid to petty cashier. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಳಿದಂಥ ಹಣ 1487 ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 2000 rupees. ಸೊ ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸೈಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು 1474 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, 513. ಸೊ ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟು ಒಂದು ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ JF ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ, ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ JF ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೆ ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ 3225. Next that is telephone and telegram account. Telephone and telegram is also debited, so you should write debit side 121 as petty cash. Similarly, next that is conveyance account. So in this also conveyance account is debited, so you have to return here petty cash book account 349. Next stationery account. Here also stationery is an expenses. Expenses are always debited, so debit side ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದಿರಿ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ 390. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಬರೆದು 302 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇ ಹೌ ದ ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. So actually what is the meaning of petty cash book, then what are the importance methods used in the petty cash book, then one of the example related to petty cash book. So first you have to identify the transactions, then you have to implement into the petty cash book. It is very easy concept. Petty cash book, you should remember the analysis of payments here. So in this problem you have to remember the analysis of payments, that is the postage, telephone and telegram, conveyance, stationery, miscellaneous expenses. So these are the items when you are going to record. So after completion of all the amounts, then you have to make the total, that is amount received 2000. So here the expenses are made 1487. So remaining amount will be 513.
ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು 2000, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚುಗಳು ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು 1487. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಉಳಿತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.